Masalah maulid Nabi SAW. Kalau ada sebuah pondok pesantren tidak merayakan maulid Nabi, tidak jaminan aliran di situ sesat. Mungkin karena tidak sempat. Atau maulidnya dalam bentuk yang lain dengan sedekah. Jadi tidak serta-merta yang tidak merayakan maulid Nabi SAW atau tidak mengadakan Isra Mi'raj tidak langsung serta-merta kita hukumi sebagai aliran yang tidak benar. Untuk mengetahui bagaimana ya, cuman bisa betul katakan ciri, mungkin iya masuk ciri. Kalau terbukti membenci, tidak mau dengan perayaan maulid Nabi, itu adalah bermasalah dia. Kenapa tidak mau? Salah cara berpikirnya tentang maulid Nabi. Di maulid Nabi itu apa sih? Bukan mengkultuskan Nabi kok. Maulid Nabi memperkenalkan Nabi SAW. Ya, kalau mereka tidak mengingkari, hanya tidak mengerjakan, maka tidak bisa dikatakan sebagai aliran yang salah. Bisa dicari dengan yang lainnya tentang bagaimana pemahamannya tentang maulid secara hakikatnya. Tanyakan langsung gimana hukum maulid Nabi di sini atau hukum maulidnya dipertanyakan. Kalau ternyata mereka mengatakan bid'ah sesat, berarti dia ikut kelompok yang membid'ahkan. Ini adalah ciri-ciri, ini adalah kelompok yang salah. Karena apa? Kok maulid Nabi disesatkan? Itu bagaimana? Ulama yang aneh. Kenapa kok menyesatkan? Apa sih di dalam maulid Nabi? Berkumpulnya orang untuk menyanjung Rasulullah, memperkenalkan kepada kita Nabi SAW, kenapa harus dilarang? Kan itu isinya maulid Nabi SAW, nggak ada lagi selain itu. Kecuali maulid Nabi yang ternyata dengan mengundang konser yang buka aurat, ini beda. Kita maulid Nabi, yang kita maksud maulid Nabi seperti yang kita adakan di sini adalah maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi, maknanya definisi maulid Nabi adalah mengagungkan Rasulullah. Dan mengagungkan Rasulullah boleh setiap saat dan harus setiap saat. Cuman kita ingin membuat mengagungkan Rasulullah dengan pribadi, keluarga, makan momen besar. Mengajari, belajar bersama-sama mengagungkan Nabi, sah. Membaca sholawat di dalamnya, ada tausiah di dalamnya. Mana ada bid'ah di sini? Nggak ada bid'ah di sini. Maka kalau sudah membid'ahkan, dia bermasalah. Pasti kita bermasalah. Pasti golongan yang bermasalah ini. Mengkafirkan orang lain dan sebagainya. Sederhana. Hujahnya, ada bagian hujah masalah hujah. Hujah yang melarang itu yang aneh banget. Hujah melarang hanya karena tidak pernah dilakukan Rasulullah. Mengagungkan Nabi dengan bermacam-macam cara. Termasuk ini cara yang dilakukan di masjid ini adalah dengan berkumpulnya orang, makan bersama, kemudian dengar tausiah, menyebut Nabi, kisah Nabi, mengagungkan Nabi SAW, membaca sejarah Nabi SAW. Ada ciri-ciri yang lain adalah tentunya adalah membenci maulid Nabi, kemudian mengatakan Allah di atas, duduk di atas langit, di atas duduk di atas arsy. Ini bermasalah, itu akidah. Allah bertempat di langit, ini mengatakan Allah bertempat, ini adalah akidah sesat. Sudah, tidak usah ragu dalam hal ini. Siapapun yang mengucapkannya, biarpun dengan bermacam-macam alasan, katanya itu ahli sunnah, ngaku-ngaku ahli sunnah. كنت مرة في أندونيسيا. نعم. في مؤتمر الإعجاز العلمي. نعم. وفي إحدى الجلسات بعد إحدى الفعاليات. نعم. خرجنا لتناول الشاي والمرطبات. وفي جلسة عشوائية. نعم. جلسنا على طاولة من كل بلد إنسان. نعم. واحد. كنا 8 أشخاص. وكنت أنا بزي السعودي. نعم. فأردت أن أستغل هذا الفراغ وتكلمت قليل. نعم. فعارضني أحد الجالسين قال أنت من أي بلد؟ قلت من السعودية. فقال لي كلمة يعني صعبة. قال لي إيه؟ قلت خير إيش في؟ قال أنتم في السعودية ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه وآله. فطعنني في الصميم. كيف ما نحبه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. والله إن أحب إلينا من كل شيء إلا ربنا. أي نعم. قال قلت كيف ما نحبه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تحتفلون بمولده. نعم. في مولده صلى الله عليه وسلم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه يحتفلون. أي نعم. إلا أنتم في السعودية يمر عليكم هذا اليوم يوم عادي ما كأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له تقبل النقاش؟ قال تفضل. قلت والله الذي لا إله غيره ما منعنا من الاحتفال به إلا محبة، لأننا نحبه. قال كيف؟ قلت اسمح لي. قال نعم. قلت هذا الاحتفال الذي تحتفلون به اي نعم هل هو طاعة لله أم معصية؟ طبعا ما يقدر يقول معصية. قال طاعة لله. قلت طاعة تتقربون بها إلى الله ترجون برها وترجون أجرها؟ قال نعم. قلت طيب السؤال الثاني، هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ أم جهلها. وأنتم عرفتوا
الطاعة والرسول ما عرفها. اللهم صل طبعا عليه. لا يستطيع أن يقول إن الرسول جهلها، لأن أعرف الناس بطاعة الله من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علمها. أي قلت السؤال الثالث، هل بلغها لأمته أم كتمها؟ اللهم صل. هل قال للناس احتفلوا بمولدي أم سكت كتمها؟ هنا وقف، خلاص ما يقدر يقول كتمها ولا يقدر يقول بلغها. لأن لو قال بلغها أقول هات الدليل. اي نعم، وما في حديث ولا شيء. وإن قال كتمها وقع في المنكر العظيم. من اتهم الرسول بأنه كتم الرسالة أو شيء من الرسالة كفر. نحن نشهد أنه بلغ الرسالة، وليس في ديننا آية ولا حديث ولا أثر ولا فعل الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث أنهم كانوا يحتفلون بهذا المولد. بينما الأمر يخصه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مولده هو لو كان مشروعا لاحتفل بمولده، والصحابة لو كان مشروعا وهم أحب الناس إليه لاحتفلوا به. قال قلت لا وحده، لازم كتمها ولا بلغها. اي نعم. فرجع قال ليس طاعة، ليس رجع من أول الأول. ايوه نعم. قلت يعني معصية، وأنتم تحتفلون بمولده لتعصون الله لأنكم تحبونه. نعم. قال لا هذا بدعة حسنة. ايوه قلت بدعة حسنة؟ ما في بدعة حسنة. ولا بكرة تجيب لنا تقول هذا كفر حسن وهذا خمر حسن ونفاق حسن. بدعة حسنة ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كل بدعة، وكل هنا من صيغ العموم، ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما في بدعة حسنة. أي نعم. قال نحن ما نقول فيها إلا خيرا. قلت إيش تقولون؟ قال نقرأ شيء من السيرة ونقرأ بعض المدائح النبوية وأحيانا نحظى بالحضرة النبوية. قلت الحضرة النبوية إيش؟ قال يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الاحتفال. قلت يجي عندكم في دولتكم ويجي في الدولة العالم كلها؟ قال نعم. قلت سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم كان حيا إذا وجد في المدينة لا يوجد في مكة. اي نعم. فكيف وهو ميت؟ قال لا ما هو ميت، انتبه لا تقول هذا. سبحان الله. قلت أصدقك ولا أصدق القرآن؟ الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وانت تقول ما هو ميت. يعني الصحابة ظلموه دفنوه وهو حي. اي نعم. الرجل شده. يا سلام. وكان كبير العلماء في بلده. الله. نعم. وكان آية في الفقه الحنفي وفي المنطق وفي الصرف وفي البلاغة، لكنه صفر في العقيدة. لعل الله يفتح. المهم قال لي هات يدك. اي نعم. قلت نعم. قال أعاهدك بالله أنني حرب عليها من هذا الله اليوم. أكبر. قلت الحمد لله. الله أكبر. وبدأنا المشروع الثاني، الفعالية الثانية، وأخذ رقم غرفتي وما إن عدت إلا ويتصل بي قال ممكن أزورك؟ قلت تفضل. جاءني في الغرفة وكان صديقا لي خلال الثلاث الأيام لأنه وجد الحق. حتى أني سألت عن الأصول الثلاثة. تصور عالم كبير. قلت إيش الأصول الثلاثة؟ قال لا أدري. أي نعم. قلت الأصول الثلاثة تسأل عنها في قبرك. إيش اسأل في قبرك؟ من ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اسأل الطفل عندنا في سنة أولى ابتدائي يعرف الأصول الثلاثة.